अस्सलाम वालेकुम, मैं वां साकब मुश्ताक। तुसी वेख रहे हो साकब की दुनिया A232। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਟੋਟਾ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। चिश्तियाँ शहर तो असी तकरीबन 10 वजे दिन दे निकले और सारे दोस्त आपस च गल्लां बातां करदे जा रहे सी और बड़े खुश सीगे क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ा बेचैनी नाल इंतज़ार सी कि कदों असी मुल्तान पहुँचांगे ते बाई दी नवीं गड्डी जिहड़ी वेखांगे। अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल साडा सफ़र भी बहुत अच्छा और परसकून जा रहा सी। असी हुण हैड सलाम क्रॉस कर रहे हैं और तुहानू दरिया भी थोड़ा बहुता विखाने हैं। ए लो जी, दरिया का एरिया शुरू हो गया है। दरिया पहले बहुत भरिया होया सी लेकिन हुण अपने लेवल ते आ गया है। अल्लाह पाक दे रहमो करम नाल जिहड़ा कि पहले सैलाब आया होया सी वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लो जी, इत्थे एक टूल प्लाजा भी आ गया है। ये टूल प्लाजा ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, 50 ਰੁਪਏ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਕਾਰ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਪਾਰਕ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਟੋਇਟਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। आओ टोयोटा शोरूम का विजिट भी कर लिए और अपने भाई अजहर नाल कोई गलबात भी कर लेने। इस तो बाद फिर शकील साहब नाल भी गल करांगे। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है भाई? जी अल्लाह की रहमत। जी भाई, जरा बताएं हम किधर आए हैं? ये टोयोटा मुल्तान शोरूम पे हम आए। अच्छा। भाई की गाड़ी देने आए, रिसीव करने आए, वो गाड़ी दी है, माशाल्लाह जी। रिसीव करने आए हैं। तो उसका प्रोसेस जब मुकम्मल होगा फिर हमें गाड़ी रिसीव होगी। गाड़ी हमारी पूछ गई है जी जी, वो अब इंशाल्लाह आज ही लेके जाएंगे। अभी इंशाल्लाह मिल जाएगी। गाड़ी हमारी आ गई गाड़ी है, लेकिन उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा होगा तो हमें दे दीजिए गाड़ी। ठीक हो गया, मेरे बड़ी मेहरबानी। मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। जी भाई, अरशद के बेटे भी साथ हैं। बेटा आप भी आए हो? हाँ जी। क्यों आए हो आप? गाड़ी लेने माशाल्लाह, यानी कि खुशी में आए हो। भाई अरशद इस वक्त ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ टाइम लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक है? तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। जी भाई, हम आपके शोरूम पे आए हैं टोयोटा के मुल्तान के, और इसको बुकिंग करवाने का क्या तरीकाकार है? गाड़ी कोई भी गाड़ी हो उसका, कोई भी गाड़ी बुक करवाते हैं तो आप हमें फुल पेमेंट का पे ऑर्डर देंगे जी, और फुल पेमेंट देने के बाद गाड़ी आपकी 1 माह के अंदर आ जाएगी। अगर किसी ने अर्जेंट लेनी हो तो? अर्जेंट टच हम गाड़ी कोई नहीं खड़ी हुई, अर्जेंट देंगे तो उस पे गाड़ी पे फिर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे आप। अच्छा, कुछ 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक देना पड़ेगा। जी जी, ये मुकम्मल तरीकाकार बता दिया आपने। बुकिंग करवाते हैं और इनवॉइस का वो इनवॉइस आपके अपने नाम से आएगी अगर गाड़ी बुक करवाते हैं और 1 माह का वेट करते हैं। गाड़ी मौके पे लेंगे तो इनवॉइस आपके नाम की नहीं हो, जी सर, वो आपको डबल ट्रांसफर पड़ जाएगी, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ जाएगी आपको, तो थोड़ा लॉस हो जाएगा आपके लिए। तो बेहतर यही है गाड़ी आप बुक करवाएं अपने नाम से, ताकि पहले मालिक आप खुद बने, इनवॉइस आपके अपने नाम से आए, कोई टेंशन ना हो। 30 दिन के अंदर मिल जाएगी। ठीक है सर। आप इसको रिसीव करने का क्या तरीकाकार है? बस सर, जिसके नाम से गाड़ी बुक होगी वो जी लाजमी आएंगे। जी जी उसकी बायोमेट्रिक होगी जी, और कुछ सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं, कुछ फॉर्म की, गाड़ी इशू हो जाए। जी माशाल्लाह, आज हम अपनी गाड़ी लेने आए हैं, मिल जाएगी आज? बिल्कुल सर, आप देखे भेजेंगे आपको। जी जी, बेफिक्र हैं आप। अब उसका क्या तरीकाकार है? बस आप भाई मेरे पास बैठे हैं जी जी, इसको अंदर लेके जाएंगे डिलीवरी डिपार्टमेंट में, वहाँ से बायोमेट्रिक सर की हो, कुछ स्कैन वगैरह करेंगे, कुछ चाबी इनको हैंड ओवर कर देंगे भाई। अच्छा भाई, देखने और सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप?
बस जब भी कोई गाड़ी परचेज करें पहले देखेंगे ब्रांड कौन सा है, ब्रांड गाड़ी ले, जैसे छोटा एक ब्रांड है, कल को वारंटी मसला नहीं आएगा, पार्ट्स इसका आराम से मिल जाएगा आपको, मेंटेनेंस आसान है। जी जी कल को आप खास तौर पे जब कल को आप सेल करेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा इसके अंदर, सही बात है। इसलिए तो हमेशा टोटा का इंतखाब करें, पायदारी जी है, जी इंशाल्लाह। ताकि कल को कोई लॉस ना हो आप। जी जी ठीक हो गया भाई शकील, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। जी इधर भाई इर्शद भी बैठे हुए हैं, बाद में इनमें से भी बात करेंगे जब फ्री हो जाएंगे। ਅਸੀਂ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੋਇਟਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਰ ਔਰ ਪਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਜ਼ਹਰ ਭਾਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਅਜ਼ਹਰ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਜੇ, ਇਹ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾय ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਾय ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਜ਼ਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਵੀਜ਼ ਵੀ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਈ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਮਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਚਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੇਖੀ, ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਡੀ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ? ਇਹ ਟੋਯੋਟਾ ਯਾਰਸ ਈਟਰ ਮੈਨੂਅਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਯੋਟਾ ਯਾਰਸ GLI। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੋਲੇ ਲੱਗੇ, ਅਲਾਈ ਰਿਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਟਾਂ ਔਰ ਬੰਪਰ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਚ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਬੰਪਰ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਭ ਸਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ 0 ਮੀਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਸਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਸਦ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੀ। ਦੁਆ ਹੀ ਕਰੇ ਕਰਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਦ ਜੀ। ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम जी भाई अगर कैसी लगी गड्डी? माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत करी। अल्लाह पाक नम नसीब करे भाई। आमीन जी अल्लाह आमीन पाक नम नसीब होवे। आमीन। बहुत अच्छी गड्डी है।
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਮਾਡਲ ਆ ਥੋੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਸਾਦਾ ਯਾਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਚ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ 26 ਮਾਡਲ 'ਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 25 'ਚ? ਇਹ ਫੋਨ 25 ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਚ ਆਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਆਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਭਾਈ ਸਮੀਦ, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਨਟ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੋਨਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ख़त्म ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਥੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਏਟਮ ਨੂੰ ਲਾਈ ਰੈਮ ਜੈਨੂਇਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਸ ਦੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ GLI ਮਾਡਲ ਸੀ ਯਾਰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਲਾਈ ਰੈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਈ ਕੰਪਨੀ ਤੇ, ਔਰ ਆਟੋ ਸੀ। ਆਟੋ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਲਾਈ ਰਿਮ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ? ਅਲਾਈ ਰਿਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਰਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਲਾਈ ਰਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚਲਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਬਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਪਕੜਾਈ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਬੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ। ਬਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਈ ਸਮੀਦ ਹੁਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਅਜ਼ਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਲਈਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਗਏ ਸੈਮ ਅਰਸ਼ਦ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰकबाद दे रहे और बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। भाई अरशद ने चाबियाँ वसूल करने के बाद गाड़ी में बैठ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, सब कुछ बहुत खुशगवार और अच्छा लग रहा था। टोयोटा के शोरूम से गाड़ी बाहर की तरफ आ रही है। अब हम सब अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक और है कि भाई ने हमारी बहुत बड़ी दावत भी रखी है। दावतें और खाना पीना पहले भी सब कुछ होता रहता है, लेकिन आज भाई ने स्पेशल अपनी गाड़ी की खुशी में, न्यू गाड़ी की खुशी में हमारी दावत की और एक बहुत बड़े होटल में। लो जी, असी अजवा गार्डन रेस्टोरेंट होटल ते पहुँच गए हैं। ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੱਸਣ ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।